नमस्कार बंधुगण पवित्र महाविषुव पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण माने समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तो आपणकर जदि कुंभ राशि होई थाए तबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु, कारण कुंभ राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई आजिर एही कार्यक्रमटी बहुत गुरुत्वपूर्ण रही अछि। कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही महाविषुव पणा संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपनक कुंडलीर द्वितीय भाव को छाड़ी तृतीय भाव को चलन करुछंती। आपनकर पराक्रमर भाव को चलन करुछंती एवं सूर्य सेठारे उच्चस्थ अवस्था रे अछंती। सूर्य एवं शनि एकत्र थिबा हेतु आपनकर बहुत अधिक कष्ट एवं समस्या लागी रहितिला, किंतु एही पणा संक्रांति ठारू सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहा द्वारा आपनकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपनक जीवन रे चालिथिबा समस्त दुख कष्टर एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि। पुनर्बार आपनक जीवन रे एही महाविषुव पणा संक्रांति ठारू खुशी फेरिबाकु जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही पवित्र पणा संक्रांति ठारू आपनकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तो बंधु माने एहा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी कुंभ राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे बंधु माने पूर्वरु सूर्य एवं शनि एकत्र थिबा हेतु पूर्वरु आपनकर स्वास्थ्य खराब रहुतुला। आपनकर धन जनित समस्या लागी रहितिला, अर्थात आर्थिक स्थिति मजबूत नथिला। आपण धार करज करथिले अर्थात ऋण नैथिले ऋण को सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपनक ऊपर बढ़ी जाइतिला। आपनकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या लागी रहितिला। आपनकर अଯଥା खर्च होई जाउथुला। समाज रे आपनकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला। आपनकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। आपण संतान संतति पई चिंतित थिले। आपनकर व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथुला। आपनकर प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथुला। तेबे एही बळी जहा भी समस्या आपनकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउअछि। आपनकर जीवन रे एही महाविषुव पणा संक्रांति ठारू पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउअछि एवं आपनकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तो बंधु माने सर्वप्रथमे सूर्यंक विषय रे कथा हेबा। पूर्वरु सूर्य आपनकर कुंडलीर द्वितीय भाव रे विराजमान थिले। आपनकर धन भाव रे विराजमान थिले, किंतु शनिक सहित विराजमान थिले, जहा फल रे आपनक जीवन रे समस्या आसुथुला। किंतु एही पणा संक्रांति ठारू सूर्य आपनकर तृतीय भाव को चलन करिवे। तृतीय भाव रे सूर्य को बहुत उत्तम बोली माना जाई थाए एवं तृतीय भाव रे सूर्य उच्चस्थ हेबाकु जाउछंती एवं सूर्य तृतीय भाव रे रही सीधा दृष्टि आपनकर नवम भाव तथा भाग्य भाव ऊपर को देउछंती, जहा फल रे एही पणा संक्रांति ठारू आपनकर भाग्य रे उन्नति देखिबा पई मिलिबो। भाग्य आपनको पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। आपण कम परिश्रम करी बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। आपण एही समय रे कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष माननकु अचानक धन प्राप्ति होई पारे। आपनको पैतृक संपत्तिर लाभ प्राप्ति हेबो। आपनको पितांकर सहाय्य सहयोग प्राप्ति हेबो। आपनकर गृह एवं परिवार रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। समाज रे आपनकर लोक संपर्क तथा मान सम्मान वृद्धि हेबो। पूर्वरु बहुत दिन धरी जो कार्य आपनकर अटकी जाइथिला आपनकर भाग्य बल रे सेही कार्य पुनर्बार चालू हेबा पई लागिबो। आपनकर तृतीय भाव रे सूर्य दिग्बली हेबाकु जाउछंती एवं उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती। आपनकर साहस पराक्रम
ଏବଂ ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଗଦୌଡ଼ ବା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବା ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଡାଉଟ୍ସରେ ଥିଲେ, ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟେନସନ୍ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଯୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରକୁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହାରିକୁ ଅପଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି ଭୁଲରେ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚଳାଚଳ କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ତଥା ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ
ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଧନ କମାଇବାର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବା ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର କାମନାରେ ରହିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ବା ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ, ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ପ୍ରେମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଳା କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।